ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ଏହି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ तो आज आम ये भिडियोटी जानिबा जे उद्भिदरे जल किपरि तार विभिन्न अंग निकट को पहुँचे से विषय रे आज आम विस्तृत भाव आलोचना करिबा। तो ताहले चलो भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। तो देखो उद्भिद तार आवश्यकता पाई जल को भूमि रु ग्रहण करिଥାଏ। तो यही जल किपरि और क्यों प्रक्रिया द्वारा उद्भिद मध्य को आसी थाए आस लक्ष्य करिबा। तो देखो एठारे गोटे उद्भिदर छविटीए दि जाइछि, एहा को लक्ष्य कर। देखो एइटा होउछि हमर उद्भिदर चेर और एइटा होउछि यार मूललम बा जहाँ को कि इंग्राजी रे हमर कहै जाय रूट हेयर। एवं एइटा होउछि देखो मृत्तिका जहार मध्य रे देखो एही चेर गुडी को सब रही अछि। एवं एही मृत्तिका रे हमर जल और धातव लवण गुडी को हमर मिसी होई रही थांती। तो देखो मृत्तिकास्थ जल आमर दुईटी पद्धति रे उद्भिद मध्य को आसी थाए। प्रथम पद्धति जहाँ कि होची आमर ऑस्मोसिस बा जहाँ को कि उड़िया रे आमर कहा जाय थाए पारश्रुति। तो यही क्षेत्र रे आमर कौन होई थाए ना देखो आमर जो मूललम रही जदि आमे ताकू टिके जूम करिकी देखिबा ताहा देखो आमर एही परी देखा जाय थाए। तो एइटा होची आमर मूललम और एइटा होची आमर मृत्तिका। तो देखो एही मूललमर असजीवक आमर द्रवीभूत खनिज लवणर सांद्रता अधिक थाए। एही वाक्यटी को लक्ष्य कर। देखो कौन कहिछि ना द्रवीभूत खनिज लवणर मात्रा अधिक थाए। अर्थात उद्भिदर मूललमर असजीवक जो जल रही से जलर मात्रा कम थाए और खनिज लवणर मात्रा आमर अधिक रही थाए। एवं यही खनिज लवण गुड़िक से जल रे मिसी होई रही थांती। किंतु देखो चेर बाहरे अर्थात मृत्तिकार कौन होई थाए ना एठारे आमर द्रवीभूत खनिज लवणर सांद्रता आमर कम थाए। अर्थात मृत्तिकार जलर परिमाण अधिक रही और यही खनिज लवण गुड़िकर मात्रा आमर कम रही। तेणु कौन होई थाए ना देखो यही मूललम और मृत्तिका मध्यरे जो सांद्रतार तारतम्य रही बा अंतर रही यही अंतर मध्यरे समता बा समानता आनिबा पाई वर्तमान कौन हेबो ना देखो मृत्तिकास्थ जल आमर यही मूललम मध्य को प्रवेश करि थाए। तो देखो तुम बही रे देइछि जे अधिक सांद्रता थिबा असजीवक को आमर कम सांद्रता थिबा मृत्तिका द्रवण प्रवेश करे। तो आमे तो सब जानिछे जे जेकोसी क्षेत्र रे सब अधिक रु कम आड़ को जिनस गति करि थाए। किंतु एही क्षेत्र रे किपरि ताहले आमर कम रु अधिक आड़ को गला ना देखो अधिक सांद्रता आमर केउठी थिला ना मूललम रे। अर्थात एठारे खनिज लवणर मात्रा अधिक और जल कम परिमाण रे थिला। किंतु मृत्तिकार सांद्रता कम परिमाण रे थिला। अर्थात एठारे जल अधिक थिला और सेथिरे खनिज लवण कम थिला। तो आमर जल देखो बर्तमान केउ ठारू केउ आड़ को गला ना मृत्तिकारु आमर मूललम को गला। तो एठी लक्ष्य कर। देखो मृत्तिकार जल अधिक थिला और मूललम रे जल कम थिला। तेणु जलटी आमर अधिक रु कम आड़ को गला। तो एबे ताहले आमे जो कहिथिलु जे जिनिस सब अधिक रु कम आड़ को गति करे तो ताहा देखो एही क्षेत्र रे हेउची ना नहीं। एपटे देखो जल आमर अधिक थिला एवं एपटे लक्ष्य कर। देखो आमर जल कम थिला। तेणु देखो अधिक रु कम आड़ को गला बा मृत्तिकारु आमर मूललम आड़ को गला। किंतु तुम बही रे
ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଏହାକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଖଣିଜ ଲବଣ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଳଟି ଆମର କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ନା ମୃତ୍ତିକାରୁ ମୂଳଲମକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଖଣିଜ ଲବଣର ସାନ୍ଦ୍ରତା ମୃତ୍ତିକାରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମୂଳଲମରେ ଏହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ଅଧିକ ଥିଲା। ତ ଜଳ ଯଦି ମୃତ୍ତିକାରୁ ମୂଳଲମକୁ ଗଲା ତାହେଲେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଖଣିଜ ଲବଣ ଆକାରରେ କହିବା କ'ଣ କହିବା ନା ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ପଶଜୀବକକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳଲମକୁ କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଥିବା ମୃତ୍ତିକା ଦ୍ରବଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ତିକାରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତ ତେଣୁ ଏଠି ତୁମମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ତୁମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଜଳ କେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ଥିଲା ତାହାକୁ ମନେ ରଖିବ, ତେବେ ତୁମ ମନରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁମମାନେ ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଅଧିକରୁ କମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଏହି ଭାଗଟିକୁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଜଳ ମୂଳଲମକୁ ଗଲା ଏହାକୁ ଆମର ପାରଶ୍ରୁତ ପଦ୍ଧତି ବା ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦେଖ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ କୌଣସି ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଆମର ହୋଇନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଆସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତିଟି ହେଉଛି ଆମର ବିପଚନ ଶକ୍ତି ବା ମେଟାବଲିକ୍ ଏନର୍ଜି। ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଖ ବେଳେବେଳେ ଏହି ମୂଳଲମର କୋଷଜୀବକରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଖଣିଜ ଲବଣର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଆମର କମ୍ ଥାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦେଖ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଖଣିଜ ଲବଣର ମାତ୍ରା ଆମର କମ୍ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳଲମର କୋଷଜୀବକରେ ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଛି ସେଥିରେ ଜଳର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣର ମାତ୍ରା ଆମର କମ୍ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଦେଖ ଚେର ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ତିକାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏଠାରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଖଣିଜ ଲବଣର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଆମର ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ତିକାରେ ଜଳର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକର ମାତ୍ରା ଆମର ଅଧିକ ରହିଛି। ତ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଜଳ ଆମର ମୂଳଲମରେ ଅଧିକ ଅଛି ଓ ମୃତ୍ତିକାରେ ଆମର କମ୍ ରହିଛି। ତ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ନା ଦେଖ ଜଳଟି ଆମର ମୂଳଲମରୁ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ। ତ ଦେଖ ଯଦି ମୂଳଲମରୁ ଜଳ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଚାଲିଯିବ ତେବେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ମାତ୍ରା କମିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଦେଖ ସେ ବିପଚନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ମୃତ୍ତିକାସ୍ଥ ଜଳକୁ ଆମର ମୂଳଲମ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଥାଏ। ବା ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ଖଣିଜ ଲବଣ ଆକାରରେ କହିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହି ବିପଚନ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଥିବା ମୂଳଲମକୁ ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଥିବା ମୃତ୍ତିକାରୁ ମୃତ୍ତିକା ଦ୍ରବଣ ଆମର ପ୍ରବେଶ କରେ। ତ ଏହାର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଦେଖ ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କିଟିଏ ରହିଛି ସେଠାକୁ ଆମେ ପାଣି କୂଅରୁ ହେଉ ବା ବୋରିଂରୁ ହେଉ କିପରି ଉଠାଇଥାଉ ନା ମୋଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠାଇଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳଟି ଆମର କୂଅରୁ ବା ବୋରିଂରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଟାଙ୍କିକୁ ଯାଉନାହିଁ, ଆମକୁ ଉପରକୁ ପାଣି ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଦେଖ ସାଧାରଣତଃ ପାଣି ଆମର ମୂଳଲମରୁ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦରକାର କ'ଣ ଜଳ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଆମର ମୂଳଲମକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ତ ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଦେଖ ସେ ସେହି ବିପଚନ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ମୃତ୍ତିକାରୁ ଜଳକୁ ଆମର ମୂଳଲମ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସେହି ଟାଙ୍କିରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ
ଘରର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଣି ଆମର ଦରକାର, ଆମେ ଦେଖ କଳଟିକୁ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଆସି ଆମର ସେ କଳରେ ବାହାରି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଖ ଆମର ଜଳ ଆମର ଅଟୋମେଟିକାଲି ବିନା ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆମର ମୃତ୍ତିକାରୁ ଆମର ମୂଳଲମ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇଟି ଏକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ ଯେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କିପରି ଆମର ଜଳ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳଲମ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଅଛି। ଏବଂ ଦେଖ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ମୂଳର ଅଂଶ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଜଳର ସକ୍ରିୟ ଶୋଷଣ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଜଳ ତାହେଲେ ଆମର ମୂଳଲମ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ଛବିଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦେଖ ଏହି ମୂଳଲମ ପରେ ପରେ ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମର ଜାଇଲେମଟିଏ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଜଳ ଯାହା ମୂଳଲମରେ ଥିଲା ତାହା ଦେଖ ଏବେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜାଇଲେମ ନିକଟରେ ଆମର ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହି ଜାଇଲେମକୁ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଥିରେ ଆମର ବାହିକା ବା ଯାହାକୁ କି ଇଂରାଜୀରେ ଭେସେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଓ ଟ୍ରାକିଡ ରହିଅଛି ଏବଂ ଏହି ଜାଇଲେମ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଉଦ୍ଭିଦର ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜଳ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆମର ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଥରେ ମୂଳର ଜାଇଲେମ ଟିସୁରେ ଜଳ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାହା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଉଦ୍ଭିଦର ସବୁ ଅଂଶକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ କିପରି ଆମର ଜଳ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ତୁମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାହେଲେ ତଳେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ତୁମର ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ବା କୌଣସି ଟପିକକୁ ଯଦି ତୁମେ ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଅ, ଆମେ ନିହାତି ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ଆଣିବୁ।